भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केलिशमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वरप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्ड पराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डमठाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिवदूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मद दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे धुमि धुमितामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत तिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते प्रतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनु संहरण क्षण संग परिस्फुर दङ्कनकत्कटिके कनकपिशङ्ग प्रशक्त निषङ्ग नटद्भट शृङ्ग हतावटुके कृत चतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटात् बहुरङ्ग रटद्भटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन झंझिमि झिंकृति नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमन 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय
रम्यकपर्दिनि शैलसुते पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गण्डगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयि सुदती जनलाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कला कलितामल भाललते सकल विलास कलानिलय क्रमकेलि चलत्कल हंसकुले कलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलद्बकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरलीवर वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिङ्ग मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्जगते निज गुणभूत महाशबरी ध्रुवानि निमज्जमानं दृढं समजनमरिं सर्वदा सर्वकार्येषामङ्गलं येषां प्रतिष्ठो भगवान् मङ्गलं सर्वसाधिके नारायण नमोऽस्तुते लक्ष्मी नमः शुभम श्रेयोके वर्धे नमः देवी देवी परम देवी परम सवितां सौम्या भाग्योगी सौभाग्यं देवमन्त्री भाग्यं शौर्यवाणी दीर्घाय हरिद्राय ग्रह कुर्वन्तु मङ्गलं बुद्धि कापिदं पुरातवान् तेनेमि सफलावाप्ति धुरि राम भवे जन्मनि जन्मनि जीवತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟು. ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಲ ಬದಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಲ ಬದಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇತ್ಲ ಬದಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಂತೆ, ಅತ್ಲ ಬದಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವುದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಹೌದು. ಮತ್ತೇಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಸೆ, ದೇವಿದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಂದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದೇ ಆದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ, ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬುಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ ನಿಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇ ಅಂಬಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಅವರ ಆಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಚಂಚಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಪತ್ತುಗಳು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ, ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಚಂಚಲ ಆಗ್ತದೆ, ಚಂಚಲ ಆಗದೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾನ್ಮ ವಾಣುಭ್ಯಾನ್ಮ ಮೌನೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾನ್ಮ ಶ್ರೀಕರುಣಾಭ್ಯಾನ್ಮ ವರುಂಧನೇವ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಂ ಓಂ ಶಿರಸಿ ವರ್ತಲ ಮಂಡಲ ಶ್ವೇತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಪಾಪವಶಂ ಅಮೃತ ವೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಲಾವಯತು. ಓಂ 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 ಪಾಪೋಚ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ್ವಸ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಲೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರೆ ಶಾಲೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನ शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करणादि एवं गुणगण विशेषणा विशिष्टायां शुभायां शुभ महापुण्यतो अस्मत् आदि गुरुणां श्रीमन्मध्वाचार्याणां अभिजित नामधेयस्य जन्मादिवार्षभावेषु अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशा फलप्राप्त्यर्थं ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां महागणपतिये नमः मनसो भीत प्रालापस्वामी बहुदेयञ्चास्तु ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ತಂದಾಗ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಂತಹ ವೈದಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗೆಯನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಧ್ಯಾದಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅವಳ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗೆ ಪೂಜೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಾರಿಕೇಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
महात्मा मंत्राधिपः समभो महाभाग सावन् समयोरवेः स्वारो विजेतरे पूर्वजैतं राम राजा समस्त मंडले तस्य पाले शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु रूपेण या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लज्जा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता देवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति तदनच्चामि यदा ब्रह्म कृत्वा हिमाचले रक्षांति पक्षे इच्छामि मुनीनां कारणात् तदा मा मुनस्तवे स्तोष्यन्त्यानं मूर्तया भीमा देवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति संशयं सत्य श्री मार्कंडेय पुराणे सूर्य सावर्णके मन्वन्तरे देवी महात्मे परम स्वयं महत् उपसर्गादिशेषां महामारी तदा त्रिविधमुत्पादमाहमये नमः यत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम तदा तत् मोक्षामि बलिप्रदान पूजा भगवती चंडिका चंड विक्रमा शेषा पादमायो भगवती देवी सानिध्यापि माययो मार्कण्डेय उवाच इन्द्रस्यां चतुर्थासरतस्तनरादिपा प्रणिपत्यसः अभागं तमुनिं सुचिरव्रतं निरुण्णति ममात्मेन राज्यभरणे तलगावते सर्वते तद्वैश्वमः परिदृष्टा जगत्ताते प्रतिदग्धं ओम देवी वाचा यत्रार्थते त्वया
समासाद्या सामान्यर्भविता मनोः ह्रीं ॐ तदेव मार्कण्डे पुराण रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुं रघुरादिहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समन्ताकितं प्रजनेन्द्रागतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं देवाचन्द्रकलाधरं पण्डिरं ब्रह्माकपालाधरं गौरीबाहुधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालाधरं गङ्गापूयतरङ्गपिङ्गलजटाधूतो श्रीगङ्गाधरं नीलग्रीवसिद्धसहितं सोमहेशरक्षाकरं शम्भो शिवेश शशिशेखरचन्द्रमौळे श्रीनीलकण्ठमदनान्तकविश्वमूर्ते दोहीपतिं मेजैकरावलम् ॐ नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दम् ಅಖಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಸೀಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ದೊರಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರವು ಭೋಗಮಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ದ್ವಾರ. ದೇವತೆಗಳು ಈ ಮಾನವ ಶರೀರವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಶರೀರ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಜನನ ಮರಣ ರೂಪಿ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರಳಿಸಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮರಳಿ ಸಾಯಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವಂ, ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವಂ, ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಶ್ಚಲಿತತ್ವಂ, ನಿಶ್ಚಲಿತತ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಂ. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನ ಸಂಘವೇ ಸತ್ಸಂಗ. ಆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಗರಾಗಿ, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಈ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂಗರಾಗಿ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ, ನಮಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮರಹರೆ ಶಂಕರೆ ಸರ್ಪೈರ್ವಿಭೂಷಿತ ಕಂಠ ಕರ್ಣವಿವರೆ ನೇತ್ರೋತ್ತ ವೈಶ್ವಾನರೆ ದಂತಿಕೃತ ಸುಂದರಾಂಬರದರೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಾರೇ ಹರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕುರುಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಮಚಲಂ ಅನ್ನೈಸ್ತು ಕಿಂ ಕರ್ಮಭಿ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕುರುಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಮಚಲಂ ಅನ್ನೈಸ್ತು ಕಿಂ ಕರ್ಮಭಿ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಆಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರೆ ಅರ್ಚಕರಾದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಯೋ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರಯುಪರ್ಯಾಸೆ ತಂತ್ರ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते स्वागतं कल्पयामि। महालक्ष्मी महामाये महाविद्यारूपिणी अर्घ्यवाद्या चमनं विग्रहाण परमेश्वरी दुर्वाङ्प्रसमायुक्तं गन्धादि सुमनोहरं वधुवर्कं न्यायदत्तं दत्ता
नमस्ये नमः ओम नियताये नमः ओम नार्ये नमः ओम काल्ये नमः ओम नारायण्ये नमः ओम कलाये नमः ओम ब्राह्म्ये नमः ओम वीणाधराय नमः अन्ये नमः ओम शरदाये नमः हंसवाहिन्ये नमः ओम त्रिशूलिन्ये नमः ओम त्रिनेत्राय नमः ओम महेशनाय नमः ओम महिषज्ञे नमः ओम मधुप्रदाय नमः मयूरवाहिन्ये नमः ओम नीलाय नमः ओम भारत्ये नमः नमः कामाक्षे नमः कामुकाय नमः ओम कन्याय नमः ओम रक्तबीज निपातिन्ये नमः ओम सहस्रवदनाय नमः ओम संध्याय नमः ओम साक्षिण्ये नमः ओम शांकर्ये नमः ओम जुतये नमः ओम भार्गव्ये नमः ओम वारुण्ये नमः ओम विद्याय नमः ओम धराय नमः ओम धरासुरार्चिताय नमः ओम गायत्रे नमः ओम गायक्ये नमः ओम गंगाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम गीतघनस्वनाय नमः वल्लरिये नमः वल्लभाय नमः वल्ये नमः वल्यलंकृत मध्यमाय नमः नाम पूजां समर्पयामि कर्म करिष्ये प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि गृहनामानोक्तिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पूर्ववत्सस्वाहा प्रजापतिः ॐ या ओम या पल्लीया
सुफल अवाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि मामे मेता आचार्य देवा अभिजोमार्यन्ता विक्रस्यां सीमादा विद्रोमार्यन्ता अपगदपीता ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु सकल दुरितोपद्रव शांतिरस्तु अग्ने तुम चित्तस्मरण गोपान बंधु विराट चंद्र अग्निदेवता अग्निमस्तानि विनियोगः मम अग्ने तुम नास्ता वदत्राया विवाह परमेश्वरी गच्छ सुरश्रेष्ठ उषतीरिव मात्राः तस्मारङ्गवा भविष्यस्य आजिन्वाता आपो ओजनयासा जनः यादवे सनपशते दुर्गाण विश्वा नामे मतिन्दुं दुरितात्यग्निः तामक्तिवर्णानुपासाजुरन्तीं वरीरोचनीं कर्मपदे युक्ताः दुर्गा देवी शरणमाप्रपद्ये विश्वानो दुर्गा जातवेदसिं दुर्गनावादिकारे प्रशे अग्नेयत्वन्नम सामान मुक्तमग्निमे प्रमाणदस्तात् अर्पण दुकान विश्वाक्षामदेवते दुर्गात्यग्निः शान्तिरस्तु वेदमृतिरस्तु शास्त्रमृतिरस्तु अमृताभिषेको अस्तु अमृताभिषेको अस्तु अमृताभिषेको अस्तु फलतांबूलदानेन देवी संपूर्णप्राप्त्यर्थं तुलसी कवरादि कोटि सप्तशती अनुकरणिका कल्पोक्त संपूर्णप्राप्त्यर्थं तथा शुक्तिक्षण फलं मनोरथ बलं मुत्रगोत्र प्रवर्धनं तस्मादस्य वरदानेन तशान्तिं प्रयच्छमे प्रतिपादयामि हस्तप्रतिपादयामि दक्षिणवस्तु फलं मनोरथ बलं पुत्रगोत्र प्रवर्धनं हिरण्यगर्भगताम्रदानेन कलशाराधन जप उपहोम कल्पो शिवरदानेन शान्ति प्रयच्छमे हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजमहावसो अनंत पुण्य फलदं दिवादया दक्षिणमस्तु ताम्बूलं श्रीकरं भद्रं कृष्णप्रीतिकरं शिवं तस्मादस्य वरदानेन तशान्ति प्रयच्छमे फलताम्रदानेन देव्याराधनकल्पोक्त सम्पूर्णप्राप्तिरस्तित्वं गृह्णन्तु भवन्मुखेनाचरिताम् उद्देशत्या कल्पोक्त सम्पूर्णप्राप्त्यर्थं यथाशक्तिक्षणां प्रतिपादयामि हस्तप्राप्त्यर्थं यथाशक्तिक्षणां प्रतिपादयामि हस्तप्रतिपादयामि दक्षिणमस्तु फलं मनोरथ फलं पुत्रगोत्र प्रवर्धनं तस्मादस्य वरदानेन तशान्ति प्रयच्छमे हिरण्यगर्भबलिं अनन्तपुण्यफलं गृह्णन्तु
ಜ್ಞಾನೇನ ದೇವತಾಂ ಶ್ರೀಜಿಂಗಾಮಯಮಹಂ ಸಂಪ್ರದೆ ಪಾಯಸ ಸಮೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಪಾದಯಾಮಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಯ ಫಲದಾಮೃದಾನೇನ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये ब्रह्मज्ञाने प्रभो मया रतानि पूजार्थपुष्पाणि प्रतिगृह्यता आयनं प्रदास्यामि लक्ष्मीप्रीतिदायकम् आयनं प्रदास्यामि सरस्वतीप्रीतिदायकम् इदम् उपायनदानं महाकाली आराधन कल्पोक्त सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं महासरस्वती आराधन कल्पोक्त सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थं तदाशक्तिगुणां प्रतिपादयामि अस्तु प्रतिपादयामि महाकाली महाप्रसरस्वती अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु महाकाली भोजनान्ते तास्तानुद्वासयामि ब्राह्मण स्वासिनी आराधने दुर्गां प्रगत लक्ष्मी नृसिंहात्मकामासनीयात्मकां ओम यावदादय मनः संकल्प सिद्धिरस्तु मनोरथा पूर्णा सन्तु अजं राजपर्यन्तं मुण्डाभिवृद्धिरस्तु. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಫೋಟೋ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫೋಟೋದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಂಡಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಮನೋರಥ ಪೂರ್ಣ ಸಂತು. ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೇವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸುತ್ತಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು. ಆನಂದದಾಯಿನಿ ಬಾ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲೆ ಬಾಬಾ ಆನಂದದಾಯಿನಿ ಬಾ
ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಅಪರ್ಣೆ ಶಂಕರಿ ಆರತಿ ಎತ್ತುವೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಾ ಅಂಬಿಕೆ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಅಪರ್ಣೆ ಶಂಕರಿ ಆರತಿ ಎತ್ತುವೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಾ ಆನಂದದಾಯಿನಿ ಬಾ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲೆ ಬಾಬಾ ಮೂರು ಲೋಕವ ಕಾಯ್ವವಳೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿದವಳೆ ಆ ಮೂರು ಲೋಕವ ಕಾಯ್ವವಳೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿದವಳೆ ಮೂಕಾಂಬೆ ಭೈರವಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ನೀ ಬಾರೆ ಮೂಕಾಂಬೆ ಭೈರವಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ನೀ ಬಾರೆ ಆನಂದದಾಯಿನಿ ಬಾ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲೆ ಬಾಬಾ ನಿನ್ನದಾದರದಾದನು ನಾನು ಕರೆದರೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನು ನಾನು ಕರೆದರೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಆನಂದ ಹರಿ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಂಗೀತನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತರಿಗೆ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವರ ಉಂಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100ರಿಂದ 300 ತನಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಈಗ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಸುಖ ಆಗಿ ಏನಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಬಂತಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶುಭ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಇದು ಭೀಮಸೇನ ಹತ್ರ ಬಂತೆ ಅವ ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಇವ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕೈಯಿಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಿಗಿಂತ 10 ಬಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಭೀಮಸೇನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೆ 10,000 ಆನೆ ಬರೈತಾರೆ ತೆಗೆದು 2 ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಈ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಗರದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 100 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭೀಮಸೇನ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು 10,000 ಆನೆ ಬಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಎದುರು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ತಡಿಯದೆ ಶಬ್ದ ತಡಿಯದೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗುವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಇದು ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ನಾಳೆ ತನಕ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನಾಳೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಕೂಡ
ಮನೆಯಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಊಟ. ಇದು ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಎದುರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಚಿತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ಪಾಯಸ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಂದರೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಏನೇನು ಬೇಡ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕಾಣುವುದು. ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಾಯ ಹೋದಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುವುದು. ಆಗ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 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 ದಾನದಿ ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಹೋದಾಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ದಾನದಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಕಾಣುವುದು. ಆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಡಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುದು, ಕೆಳಗಿಂದ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ. ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಬೇಕು, ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ ಆಗಿರೋದು. ಇಂದ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಮ ಮಾಡುವರು ಗೊತ್ತಾಗ ಹಾಗೆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಇಚ್ಛೆಗಳುಂಟು, ಕೆಲವರ ತಾಪತ್ರೆ ಉಂಟು. ಆ ತಾಪತ್ರೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರೇ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇಂಥ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕಂತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ನರಿಗಳು ಕೂಗುವುದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಕೂಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಥ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಹತ್ತಿರ, ದೇವರ ಎದುರು, ಆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗುಡ್ಡೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನರಿ ಕೂಗುವುದು. ಹೌದಾಗುವ ನರಿ ಕೂಗುದು ಉಂಟು ಹೊಡಿಯೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಇರ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾತ್ರ. ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂತು. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬೈತೀಯಾ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿತೀಯಾ ಎಂಥದ್ದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದೀಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿ ದೇವರನುಗ್ರಹಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಬರುವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.